أجمعين اللهم على سيدي محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك صلى الله بنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك فاتحة لرسولنا شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب جميع سادتنا أولياء المقربين في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولياء من أهل المعلاء والبقي وأهل الزنبل والفريد وقدر أجمعين وأهل حضر كلهم أجمعين خصوصا سيد مولانا ومحمد الله عن في سبيل الله مساجنا عظم في المقدم محمد بن علي بعالبي سيدنا عبد الرحمن سقف رجال من وصول وخرج جميع سادتنا علي أبالبي ومن الأربعة كابتن معالي كتب النافية مسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب ومنزوم الصلوات وأوان مناجاتكم خصوصا لقراءنا كتبهم أورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا صاحب الكتاب الإمام الشيوطي والإمام الشيخ النووي محمد بن عمر النووي البنتاني وكل من ذكر أسماءهم من العلماء والأولياء والصالحين والمحدثين المحققين في هذا المجلس ثم إلى أرواح كافة علماء من أهل هذه البلدة أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا المسجد الإمام العارف بالله كي هجي عبد الحامد بن محمود كي مرقان وأبيه وأمه وأولاده وبناته وذريته ومشايخه مشايخه وأقرانه وأصحابه والطلاب وتلامذته ومن تقدم في هذا المسجد من العلماء والأولياء والصلحاء والصديقين المقربين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة وفي رسول الجنة أن الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم كرامات من مفاتيح الدين والآخرة نسأل الله ببركاتهم أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجتنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ويزكي أنفسنا ويحسن أخلاقنا جميل أهوان الله الباطن وزقنا التقوى مع الاستقامة يهتمنا لكم حسن الخاتمة في خير وطول عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر لهم الفاتحة الفاتحة لنا الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا لمن أوصانا بالشفاء خصوصا ابن أخي السيد حسن بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب والحبيب محمد بن عباس المنور والحبيب علي بن عبد الله بن حمد ابنه وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا وطلابنا وتلامذتنا من ذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا غير سقم ولا ألم أن الله يرفع عنا وأنهم كل شر ضار فيكم ويكم كل خير رزقنا التقوى والاستقامة ويهتم لكم حسن الخاتمة في خير وعافية وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ahbab, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah majelis zikir ziarah Kiai Marogan rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memilih kita lalu mengumpulkan kita dan kita pun dimuliakan oleh Allah. Dengan bermacam sebab ibu bapa hadirin saat ini kita dimuliakan Allah. Di antaranya kita berada di waktu yang teramat sangat mulia ma bainal isya'ain antara maghrib dan isya'. Kemudian kita dimuliakan Allah lagi dengan kita didudukkan di suatu masjid. Seandainya ini masjid bukanlah masjid yang kita kenal sebagai masjid yang penuh berkah, masjid yang baru dibangun, maka kita sudah mulia. Apalagi di masjid yang kita yakini seyakin-yakinnya penuh dengan keberkahan ini, Masjid Kiai Marogan, yang sudah ribuan orang soleh pernah masuk ke tempat ini bermunajat, sujud, bertaubat, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun dimuliakan Allah dengan perkumpulan yang mana kita berkumpul di sini adalah untuk menghidupkan majlis ta'lim, yang mana kita semua tahu tentang fadail kemuliaan duduk di majlis ilmu itu teramat sangat luar biasa. Dosa kita akan diampuni Allah dengan sebersih-bersihnya. Pahala lipatan ganda yang begitu dahsyat Allah berikan, lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, lebih afdal daripada kita mengunjungi 1000 orang sakit, lebih afdal daripada kita menyolatkan 1000 jenazah, dan masih banyak lagi fadail lainnya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Melanjutkan pembacaan kitab Tanqihul Qaul yang merupakan syarah dari kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti, Qaul Hadis, yang disyarahkan oleh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, yaitu seorang tokoh ulama Nusantara yang tersohor dan sangat dimuliakan di dunia, dan beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di Makkahul Mukarramah. Beliau menjadi imam besar di Haramain Mekah, dan beliau pun alhamdulillah memiliki karangan kitab yang banyak dan bermanfaat, di antara yang kita baca saat ini. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, masih kita dalam pembahasan tentang judul yang berjudulkan daripada fadail atau kemuliaan ilmu dan ulama, sampai kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ilmi fid darin amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man akrama ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memuliakan ulama berarti mereka memuliakan aku, yaitu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Wa man akramani, dan siapa yang memuliakan aku berarti mereka memuliakan Allah, dan siapa yang memuliakan Allah maka tempat kembalinya kelak adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, memuliakan ulama bermacam-macam cara. Di antaranya dengan kita berakhlak sopan santun di hadapan mereka. Memuliakan ulama
di antaranya dengan kita mematuhi nasihat-nasihat mereka dan menjalankan apa yang mereka berikan daripada nasihat-nasihat tersebut. Memuliakan ulama, di antaranya kita menanamkan rasa cinta di hati kita dan kita selalu bersangka baik kepada mereka. Memuliakan ulama di antaranya adalah memperhatikan daripada keluarga mereka. Kalau mereka punya majlis taklim mereka. Kalau mereka punya madrasah mereka. Kalau mereka punya pesantren mereka. Termasuk memuliakan ulama adalah kita, ya kalau zaman sekarang, memajang foto-foto ulama di tempat yang pantas, bukan di tempat yang tak layak. Ini tak lama lagi kita akan mengadakan haul. Ala kulli hal, Datuk K. Morgan ini fotonya tak kati. Ulama-ulama yang meninggal 10, 20, 30 tahun yang lalu banyak fotonya. Kadang-kadang kita buat banner, haul Kiai Fulan, haul Habib Fulan. Banner dibentang di mana-mana. Setelah selesai acara, banner kita lipat masuk gudang. Begitu kita butuh alas untuk duduk, kita bentangkan jadi alas. Wah, ini bahaya. Ya. Maaf kalau itu foto kemarin Ibu waktu pilkada, waktu pilpres. Ya. Mereka memajang foto-foto mereka untuk mengenalkan diri mereka ke masyarakat, lalu mereka tidak menang misal. Lalu kita jadikan alas. Tak kasih tuntutan di akhirat. Paling dia yang protes. Tapi kalau itu ulama ini dimuliakan oleh Allah. Jangankan ulama Ibu, yang kita sekarang ini tolabul ilim, malaikat bentangkan sayapnya minta dilewati oleh tolabul ilim, apalagi ulama muallimun tolabul ilim. Nah, memuliakan mereka dengan sepeninggal mereka, kita ziarah kubur mereka, kita perhatikan keluarga mereka, kita terus hidupkan majlis-majlis mereka. Bukan semenjak kiai meninggal lalu kita tinggalkan majlis itu walaupun sudah ada penggantinya. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Ya, dalam bentuk-bentuk akhlak, ya, bermusafahah, mencium tangan mereka. Ya, ada sebagian tempat itu mencium kening ulama. Ya, sampai yang dianggap sepele, tapi ini juga bentuk menjaga sendal ulama, membalikkan sendal ulama. Itu semua bentuk takzim mahabbah. Tapi mudah-mudahan itu semua kita lakukan memang benar-benar keluar dari hati kita. Bukan sekedar melok-melok atau apalagi nak minta diviralkan. Na'udzubillah. Memuliakan ulama kita lakukan semasa mereka hidup dan kita teruskan setelah mereka wafat. Bukan macam kebanyakan wong zaman sekarang. Kiai ada, ulama ada, nyampaikan ilmu di majlis, tidak datang, tidak hadir, tak perlu datang ke rumah kiai, tak perlu datang ke rumah habaib untuk mengambil ilmu. Tapi pas meninggal, masya Allah, berebut jenazahnya. Apa itu muliakan ulama? Bukan. Muliakan ulama itu saat mereka hadir, mereka membuka majlis, mereka membuka cawisan, hadiri. Bukan pas mereka sakit penuh rumah sakit, mereka meninggal berebut katil. Dah, yang macam itu baca dibaca. Ya, cuma surawiyah muakkatan, gambaran yang hanya muncul sesaat. Setelah itu sudah tak lagi. Nah, termasuklah ikhwan. Nanti di sini ada juga penjelasan tentang mengunjungi makabir, makom-makom mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallah wa rasuluh. Muliakanlah para ulama itu. Tak berlebih Pak, jangan tersinggung kalau ada orang pembesar dunia ngerasa cemburu, nyingok kita berebut nyium tangan ulama. Sama dia kita tak berebut. Kalau dia protes, tak berhak dia protes. Kenapa? Ini bentuk mahabbah, bentuk cinta dan bentuk ikram, takrim, penghormatan kita kepada para
ulama, sandalnya berebut kita nak megangnya. Sandal bapak tu tak boleh kita agoi. Marah dia. Jadi ulama dulu. Ya, makanan bekas ulama kita berebut. Ngapa? Mereka adalah ulama. Mereka adalah warasatul anbiya. Minta maaf ada kumpulan pejabat makan, ada lebih sisa makan, orang kaya sisa makan lebih. Tak kata kita berebut. Tapi sisa makanan ulama walaupun tinggal sisa-sisanya masih kita poles kentangan kita ngembek bekah. Oh ini halako bekas tadi ya Kiai Fulan sama Habib Fulan, Kiai Fulan, oh cepat makan. Berebut gitu. Ya, kalau banyak tinggal dikit kita timpo ke banyak lebih biar berbagi baca semasjid minumnya. Kenapa? Karena mereka warasatul anbiya. Mereka pewaris para nabi. Dan nabi dulu diperlakukan sahabat seperti itu. Sahabat berebut keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naumul alim afdal min ibadatil jahil." Wong jahil tak berilmu pak ibadah dari isyak sampai jam 4 subuh. Wong alim ibadah dari isyak sampai jam 9 tidur. Tidurnya wong alim itu kata Rasulullah lebih afdal daripada ibadahnya wong jahil, wong yang bodoh. Wong yang bodoh ibadah walaupun dia ibadah tadi katakanlah dengan ilmu yang cukup untuk dia ibadah tadi. Orang alim dengan ilmu dan keluasan ilmunya tidur tidak banyak ibadah lebih mulia di sisi Allah tidurnya orang tadi, orang alim tadi dibandingkan ibadahnya orang jahil. Apalagi yang memang maaf tak ngerti hukum. Solat dia solat tapi tak ada nilai di sisi Allah. Wuduknya tak benar, bacaan solat tak benar, Fatihah tak benar. 1000 rakaat dia solat tak ada nilai di sisi Allah. Orang alim solat 2 rakaat tapi dengan semuanya sempurna, semuanya benar, maka dinilai tinggi di sisi Allah. La ilaha illallah. Wa fi riwayah Abi Nu'aim an Salman bi isnadin dhaif, naum ala ilmin khairun min salati ala al-jahl. Sama artinya, tidur dengan ilmu itu lebih afdal daripada ibadah tapi dengan kebodohan. Wa qala man abadallah bi jahlin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang ibadah tapi dengan kebodohan itu keburukan yang dia dapatkan lebih besar daripada kebaikan. Boleh jadi ibadahnya tidak terima Allah, kerugian jelas di akhirat, capek di dunia, waktu habis, tenaga habis, tapi tidak diterima oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari ibu bapa saudara kita dengar fadilah duduk di majlis ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilm ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi kana afdal min an yusalli alf rakaah. Siapa yang belajar satu bab tentang ilmu, kadang kita bab tentang bab fadilah ilmu dan ulama, bab wudu, bab najis, bab taharah, bab nutup aurat, bab membatalkan wudu, bab fikih atau bab-bab yang bagian pada ilmu syariat. Man ta'allama baban minal ilm, siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi, lalu diamalkan ataupun belum diamalkan, diamalkan ataupun belum diamalkan, kana afdal min an yusalliya alf rakaat, itu lebih afdal ibu daripada solat 1000 rakaat. Insyaallah mudah-mudahan berkah duduknya kita yang sesaat 1 jam lebih sedikit atau kurang ini dari maghrib sampai isya, itu nilainya di sisi Allah lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. 1000 rakaat butuh berapa jam? 10 jam mungkin belum tentu selesai. Belum capeknya. Itu kehitungan jamnya baik. Sekarang kalau ada orang solat dari maghrib tadi sampai isya solat, assalamualaikum solat, assalamualaikum solat, assalamualaikum solat, katakanlah dia bisa mencapai mungkin 100 rakaat. Baru 100 rakaat, capeknya luar biasa. Tapi kita duduk cawesan dengan ulama, ustaz menyampaikan, kiai kita menyampaikan ilmu satu bab pelajaran, itu lebih afdal daripada orang solat 1000 rakaat. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Yang menyampaikan siapa? Rasulullah. وهذا يدل على أن العلم أشرف جوهرا من العبادة ولكن لا بد للعبد من العبادة مع العلم وإلا كان علمه هباء منثورا.
Dan hendaklah seorang yang mendapat ilmu, kata beliau, mengamalkan ilmu. Kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, ya sia-sia juga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa nazza'ahu Allah ruhahu ala ghairi syahadah wa nadahu munadin fis sama' ya fajir khasirat dunya wal akhirah. Ibu bapa, ilmu yang kita dapatkan itu hendaklah kita amalkan. Kita amalkan. Memang ada yang ilmu itu kita tidak mampu mengamalkannya, belum mampu, misal jihad fisabilillah, melaksanakan haji, ilmu haji kita pelajari, tapi kita sudah tercatat haji kita 10 tahun lagi mungkin tidak, kita sekarang mengamalkan. Ya. Atau amalan-amalan yang mungkin memang belum bisa kita amalkan. Tapi yang bisa kita amalkan seperti yang menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, pakai alas kaki, pakai sendal, pakai tutup kepala, berwuduk nutup aurat, mandi nutup aurat, lalu melakukan salat sunnah qabliyah ba'diyah, melakukan salat sunnah duha, salat witir. Kita mampu insya-Allah. Kita tahu tapi kita tidak mengamalkan, maka na'udzubillah tuntutannya segam. Wa alimun bi ilmin lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Ada wong alim tahu kalau tanya, wah tahu kalau alim itu wong ajaknya sekian tahun tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka orang itu akan diadab oleh Allah pada hari kiamat sebelum Allah mengadab orang-orang penyembah berhala. Dia dulu yang bakal diadab. Kita tahu ini haram, ini tidak boleh, anak ke duit ini, minjem duit model macam ini. Tapi masih kita gawe kan? Oh, dosa dari adab Allah akan dapat tentu. Belum lagi kita sudah tahu ilmunya, tapi kita tidak mengamalkannya, maka kita akan diadab oleh Allah lebih dahsyat. Bahkan di sini dikatakan, qala man ma min alimin, siapapun orang yang berilmu, la ya'mal bi ilmi, tidak mengamalkan ilmunya, naza'allah ruhahu, maka Allah kelak akan mencabut ruhnya dalam keadaan dia tidak bersyahadat. Na'udzubillah. Wa nadahu munadin min sama', dan akan terdengar suara dari langit, ya fajir khusratid dunya wal akhirah, wahai orang yang fajir. Orang fajir itu orang yang bermaksiat, rugi kau dunia dan akhirat. Nas'alullah al-afiyah salam. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal alim idza lam ya'mal bi ilmi la'anahu al-ilm min jawfihi ويلعنه كل شيء طلعت عليه الشمس وتكتب حفظه كل يوم ختما على صحيفته هذا عبد عايش من رحمة الله يا عبد الله يا مضي حقوق سيدي لا يا من لا يعمل بعلمه عليك لعنة الله فإذا مات نزل الله روحه على غير شهادة ويحرم الموت على الإيمان. Masih kita diingatkan, jangan kita ya seperti yang kemarin kita sampaikan dari pembahasan kitab Nasihat Diniyah Imam Abdul Haddad waktu di majelis malam Sabtu rumah Habib Ma'alim Nang, sama mengingatkan kita boleh senang, boleh gembira dengan fadilah orang alim tadi Pak. Dikatakan tiduknya orang alim lebih abdul pada semayangnya wong alim itu begini-begini, warasatul anbiya. Memang semua itu benar, tapi jangan kita lalai. Kalau kita punya anak, ibu punya cocong, belajar, sudah berilmu tinggi, tapi kita juga tidak diamalkannya ilmunya, maka kita harus menangis. Ingatkan kita punya anak, ingatkan cocong, nak kau berilmu itu untuk diamalkan, bukan cuma diambokkan. Kalau ada debat, ada musyawarah masalah ilmu, Masya Allah, pengamalan tapi tidak ada. Debat ilmu paling hebat, titelnya hebat, tapi tidak diamalkan. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasannya seorang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmu itu, la'anahul ilmu min jawfi, akan melaknatnya ilmu yang ada pada dirinya dari dalam tubuhnya sendiri. Ilmu itu akan melaknatnya. Kemudian wa yal'anuhu kullu syai'in, bahkan semua benda-benda yang ada di muka bumi Allah ini akan melaknatnya dari semenjak terbit matahari sampai terbenam matahari.
dan tercatat untuknya adalah hamba yang sudah putus dari rahmat Allah. Ya Abdullah, ya mudai huquqi sayyidahu, ya man la ya'mal bi'ilmihi, alaika la'natullah fa idza mata nazza Allah ruhahu ghairu syahadah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Di antara kemuliaan orang alim yang alhamdulillah malam hari ini kita akan, saat ini kita duduk di masjid beliau dan sebentar lagi kita akan berziarah ke makam beliau. Rasulullah SAW bersabda, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Bu, bapak, hadirin rahimakumullah. Rasul bersabda, siapa yang mengunjungi orang alim, baik semasa hidup mereka ataupun setelah wafat mereka, kita dianjurkan mengunjungi kubur mereka, maka ka'annahu, kata Rasul, ka'annama zarani, maka seakan-akan orang yang mengunjungi orang yang saleh, yang alim, yang berilmu, seorang yang dekat kepada Allah tersebut, dengan mengunjungi mereka seakan-akan kalian menziarahi aku, kata Rasulullah. Menziarahi kubur mereka seakan-akan menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi ke Mekah, ya Allah, kapanlah. Tangi jong Palembang. Ngumpul ke duit, baru terkumpul, terpakai lagi. Nak pergi haji, masih 10 tahun lagi. Nak umrah, terpakai terus, duit pacak-pacak. Pengen ziarah Rasulullah. Belum mampu ziarah kepada Rasulullah, maka alhamdulillah di Palembang begitu banyak magam aulia Allah. Para ulama-ulama sadiq, warasatul anbiya, termasuk yang insyaAllah kita akan ziarah pada malam ini pada Isya. Datang ke magam aulia, ziarahi mereka. Bayangkan seakan-akan engkau berziarah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri yang mengatakan, man zara aliman faka'annahu zarani. Siapa yang mengunjungi orang alim, apalagi alim yang saleh, arif billah, wali min awliyaillah, maka seakan-akan mereka menziarahi aku, kata Rasulullah. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman. Nah, di antara kemuliaan orang alim itu, Pak, tapi sekali lagi, ya, jangan lupa tadi, kalau alim itu tidak mengamalkan ilmu, dia akan teradab lebih dahsyat dari orang-orang penyembah berhala. Wala yashmu raihatal jannah, dan tidak akan tercium bau surga kalau dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Tahu tentang fadilah Quran, tahu tentang kemuliaan Quran, tahu tentang ganjaran baca Quran, tahu tentang segala seluk-beluk tentang kemuliaan Al-Quran, tapi dia tidak baca Quran. Belum lagi kalau dia nyampe ke nyuruh wang, dia tidak ngamalkan, kabur maktan indallah, lebih marah lagi, ngambung Allah murka kepada orang yang menyuruh tapi tidak mengamalkan. Ada dua, berarti dia dapat tuntutan di situ. Lalu Rasulullah mengatakan, wa man safaha animan faka'annama yusafihni. Kita nak bermusafahah, salaman dengan Rasulullah, tak baca lagi, Rasulullah sudah wafat. Kecuali orang-orang saleh yang bisa bertemu Rasulullah, mimpi bermusafahah, cium tangan Rasulullah. Kan ada orang saleh, bapak, ikhwan, hadirin, tak bisa kami sebutkan namanya karena orang yang masih hidup. Beliau waktu itu baca kitab Asy-Syifa. Begitu beliau baca Syifa, kitab tersebut sampailah kepada bab menjelaskan tentang bagaimana lembutnya telapak tangan baginda Rasulullah. Telapak tangan Rasulullah itu keker, kelihatan berotot, bukan lembek. Tapi begitu disentuh, lembutnya lebih lembut dari kapas. Ini yang disifatkan oleh mereka para sahabat. Kalau kita sudah tangan berotot, kencang itulah, kasar. Ya. Yang lembut halus itu lembut, nah, tidak pernah bergawe, tidak pernah bergerak, kerja keras. Tangan Rasulullah kelihatan kekar,
Sesuai dengan bidang, badan besar, tinggi, bidang, lebar bahunya. Ya. Tangan Rasulullah pun kelihatan kekar, tapi begitu disentuh, lembutnya luar biasa. Nah, seorang guru tadi, ikhwan rahimakumullah, beliau menjelaskan, mensifatkan apa yang disifatkan dalam kitab tersebut tentang bagaimana bentuk telapak tangan Rasulullah, kelembutan tangannya Rasulullah. Subhanallah, ini cerita hak ya ikhwan, cuma kami tidak bisa menyebutkan nama wongnya baik. Subhanallah, di pagi hari beliau mengajar santrinya, malam hari beliau bermimpi Rasulullah. Dan dalam mimpi dia pun mencium tangan Rasulullah. Bulak-balik. Nangis dia. Besok ketemu murid ceritakannya, wallahi apa yang disifatkan oleh kitab dengan aslinya jauh lebih lembut telapak tangan Rasulullah yang disifatkan di dalam buku. Sambil nangis mengatakan, alhamdulillah bariha ra'aitu Rasulullah. Alhamdulillah semalam aku habis duduk sama kamu wahai santri, ngajar kamu, aku bermimpi bertemu Rasulullah dan Allah izinkan aku bermusafahah, mencium tangan Rasulullah, begitu lembut, sejuk, harum, begitu nikmat mencium tangan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan tangan kita bisa bermusafahah dengan Rasulullah SAW. Nah, Rasul mengatakan, man safaha aliman, siapa yang bermusafahah, bersalaman dengan orang alim. Bersalaman itu dengan cinta, Pak. Abu Jahal, Abu Lahab dulu salaman dengan Nabi, melihat Nabi duduk sama Nabi, tapi tidak ada cinta, iman tidak, bahkan kebencian yang ada. Tidak ada manfaat memandang Rasulullah, tidak ada manfaat duduk dengan Rasulullah, tidak ada manfaat mereka pernah bersalaman dengan Rasulullah. Tapi orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah sekalipun, kalau ada cinta, dia bisa memandang Rasulullah, bermusafahah lewat mimpinya. Rasul mengatakan, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa yang bersalaman dengan orang alim karena dengan rasa ta'zim, mahabbah, ikraman lahum, memuliakan ulama, mencintai ulama, dengan kita bermusafahah, salaman. Salaman tak perlu nak nunduk-nunduk niat, ikhwan. Ya, ulama kita melarang juga kalau sampai menunduk-nunduk niat. Ya, nunduk ke kepala, sujud, cium tangan, pucuknya bulak-balik, silahkan. Tapi jangan perlu sampai berlebihan. Ulama itu sendiri bukan kegalaan, bukan kedemenan pula. Kalau yang memang kedemenan, salam ke wong, usah ulama itu tidak ngamalkan ilmu. Ya, dia tahu orang-orang yang bersalaman dengan dia itu mengambil keberkahan karena dia pernah bersalaman dengan gurunya, gurunya bersalaman dengan gurunya, gurunya bersalaman dengan guru, sampailah kepada sang maha guru Rasulullah. Bahkan ba'dus solihin, ikhwan, sengaja dia berkahi tangannya ibu dengan megang Al-Quran itu sampai berjam-jam baca Quran. Tidak taruh di meja, tidak taruh di leher, dia pegangnya. Apa? Dia yakin besok dia bakal ketemu banyak uang. Murid-muridnya di majlis, di kondangan, banyak orang bakal salaman sama dia. Karena memang sudah cinta itu Allah tanamkan, dan bentuk pewujudan apresiasi cinta itu dengan kita mencium tangan ulama atau guru atau asatis kita. Maka dia berkahi tangannya dengan berharap mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran yang dia pegang tadi ngalir lewat bermusafahah tadi sampai kepada orang yang bersalaman dengan dia. Bahkan banyak orang-orang soleh itu sengaja mendatangi orang-orang yang fasik. Dia datangi wong-wong yang kumpul-kumpul, yang fasik, yang jauh dari agama, bahkan tinggal ke solat. Setelah dia berkait tangannya dengan memegang Al-Quran, dia bersalaman dengan orang-orang soleh. Lalu dia transfer keberkahan itu, Pak, dengan bersalaman kepada orang-orang tadi. Nah, ini namanya dakwah bil ghusad. Tak pakai lisan, tak pakai ucapan, tak pakai tulisan, tapi dengan niat, diniatkannya menyentuh tangan orang soleh, gurunya, orang-orang soleh yang ada ditemuinya, dengan menyentuh Al-Quran, lalu dia berikan keberkahan itu kepada orang-orang lain. Dan ini terjadi dari zaman Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah datang ke Kufah. Kufah itu di Irak. Kalau tidak salah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an atau Sayyidina Anas bin Malik. Begitu beliau sampai di sana, ketemulah orang-orang di sana, ulama sana yang mereka termasuk kelompok tabi'in, tidak ketemu dengan Nabi. Lalu mereka bertanya kepada beliau, sahabat Nabi, aina yadaika alladhi saffahta Rasulullah SAW, bayya'ta Rasulullah SAW, wahai sahabat Rasulullah,
Mana tangan kau yang dulu pernah kau membaiat Rasulullah? Mana tangan kau yang dulu kau pernah bermusafahah dengan Rasulullah? Lalu dikatakan, inilah tangan aku. Tangannya sama cak gitu biasa. 5 jarinya. Kulitnya pucuk putih, bawahnya hitam, bawahnya putih. Sama. Tapi sama ni beda. Kenapa? Tangan itu telah bermusafahah dengan Rasulullah, maka berebut. Para tabi'in berebut untuk mengambil tangan sahabat Nabi untuk mencium tangannya. Maka Rasulullah mengatakan, man safahani aw safi man safahani dakhala jannah. Siapa yang bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku masuk surga, kata Rasulullah. Tapi salaman yang dilandasi dengan iman dan cinta. Makanya kita sering nasihat guru-guru kita. Nah, orang tua-tua yang duduk di belakangnya dia itu dulu murid kiai fulan. Kita dah ketemu lahir lagi belum waktu kiai meninggal. Tapi orang itu berjumpa, duduk, dengar, memandang, bermusafahah. Maka kita yakin keberkahan kiai fulan dulu itu ada sama mereka. Walaupun mereka tidak jadi kiai, walaupun mereka tidak jadi ulama, tapi keberkahan itu ada. Salim, ambil berkah, cium tangan mereka. Dan di sini Rasulullah ngomong, siapa yang bermusafahah dengan orang alim, maka seakan-akan dia musafahah dengan aku, kata Rasulullah. Seakan-akan mereka itu bersalaman dengan aku. Lalu Rasulullah menambahkan lagi dalam hadis ini, ikhwani, wa man jalasa 'aliman fa ka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i fi milkiya wa milkiya. Siapa yang duduk dengan orang alim, baik di majlis atau datang silaturahmi di waktu yang tepat, jangan waktu Kiai Habib nak tidur. Ya, datangnya sengaja bawa beberapa pertanyaan. Senang ulama tu ikhwan kalau kita datang bawa soal pertanyaan. Bukan datang cuma kia apa kabar, calaman duduk kelakang ngodul, keluh kesah, curhat. Ya, ada yang kita cari faedah. Duduk dengan orang alim, kata siapa yang duduk dengan orang alim, maka seakan-akan mereka itu duduk bersamaku di dunia. Siapa yang duduk bersamaku di dunia akan duduk bersamaku kelak yaumil qiyamah. Nah, ini ulama mengatakan fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Semasa mereka hidup dan setelah mereka wafat. Nah, beruntunglah kamu yang tinggal dekat dengan Magom Kiai Marugan ini. Sempat ke? Sehari sekali jadilah. Kalau pacak lebih ke. Kita sedih kadang-kadang kita dapatkan orang-orang yang jauh-jauh dari Indonesia pergi ngancap ke Mekah, ke Madinah. Sampai Madinah 5 hari, 7 hari duduk di Madinah. Ziarah Nabi cuma sekali. Lebih banyak mendap di hotel sama shopping. Na'udzubillah min dzalik. Kita ni kalau pacak muter balik lagi setiap solat 5 waktu ziarah Rasulullah. Minimal. Seandainya Allah ya kawan kita dia kasih uang, diizinkan kau berangkat sekali, kau ziarah Nabi sekali lalu balik. Galak kita. Sekarang Allah kasih kesempatan untuk berkali-kali. Beda masuk Raudhah repot. Sekarang aturannya ribet. Kalau ziarah Rasulullah tidak seribet masuk Raudhah. Asal kita sanggup capek dikit baik. Kalau dulu lemak muter balik kita. 7 hari, 5 hari di Madinah ziarah Nabi cuma sekali. Kalau masuk Raudhah sekali, makgul masih kita. Ya, karena memang aturannya ketat, tidak seperti dulu, sulit. Dulu pun pada peraturan yang ketat itu, kita nak masuk tuh mujahadahnya luar biasa, dorong-dorongan. Berebut. Nah, ini mengerikan. Nah, orang Palembang ni pada umumnya kaget juga pas lagi ke hall Kiai Marugan kaget. Berebut nak masuk. Berebut. Setahun nak kata ngunjunginya. Tak pernah ada mijak. Begitu juga makam-makam aulia, habaib yang ada. Kambang Koci, kaget kalau ziarah kubra. Wah, berebut otot yang masuk. Sekarang terbuka 24 jam. Bisa kita kunjungi setiap hari. Pemakaman banyak sekali aulia di Palembang. Tak pula, tapi pas ada acara nak berebut masuk magom. Giliran tak ada acara, tak kunjunginya magom. Niatnya apa macam itu? Duduk dengan mereka. Siapa yang duduk dengan orang alim, kata Rasulullah, maka seperti mereka itu duduk bersamaku. Siapa yang duduk bersamaku, kata Rasulullah SAW, maka akan duduk bersamaku pada yaumil kiamah, hari kiamat.
An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang mengunjungi orang alim, kita yakin semua aulia yang ada di Palembang ini pasti orang alim. Mattakhadallahu waliyan jahula. Allah tidak pernah ngangkat seorang wali menjadi wali Allah yang bodoh. Tak mungkin. Kalau ada orang bodoh, Pak, ngaku-ngaku wali, kaget dulu. Ya. Apa dak kata, Bib? Wong itu wali, tiba-tiba tanpa dia alim. Ada. Tapi dari 1000 paling 2, Pak. Nah, 2 itu bukan kamu. Jangan ngaku 2 itu kita. Mattakhadallahu waliyan jahula. Allah tidak akan pernah mengangkat seorang wali min auliyaillah kalau dia bodoh. Wa in ittakhadahu 'allamahu. Kalau memang Allah sudah menghendaki dia jadi wali Allah karena hatinya yang bersih. Keturunan dari orang saleh. Tak ada cinta dunia, tak ada hasud, tak ada dengki, tak ada kibir, tak ada sultan, tak ada apa, bersih. 'Allamahu, maka Allah akan ilmu ke dia. Allah akan beri ke dia ilmu dengan ilmu lah dunia. Tak baca cuma modal zikir baik, puasa baik, ilmu penting. Karena kita tidak akan tahu sah tidak sahnya ilmu yang kita lakukan dari ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmu bukan berarti harus menguasai 4 madhab, bukan berarti harus menguasai semua dalil-dalil dalam madhab Syafi'i, tidak. Ilmu yang bisa mengantarkan dia ibadah dengan benar, tahu yang mana benar, yang mana yang salah dalam ibadah. Qala Rasulullah SAW, man zara aliman faqad zarani. Siapa yang mengunjungi orang alim, berarti dia mengunjungi aku, kata Rasulullah. Wa man zarani wajib lahu syafaati. Siapa yang mengunjungi aku, maka pasti dan wajib dia mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Sekali lagi, kalau kita nak mengunjungi Rasul, tak bisa. Jauh Nabi, ongkosnya mahal, prosesnya berat. Harus ini, harus itu, dan terbatas pula waktu. Subhanallah, Palembang apalagi ikhwan. Tidak melebihkan. Nak 1000 wali ada di Palembang ini. Yang masyhur sama yang mastur. Tinggal kita. Yang hidup, aduh. Yang wafat, apalagi banyak. Maka kita yakin dengan berkat mereka beliau-beliau inilah, orang-orang mulia inilah, alhamdulillah sampai detik ini Palembang masih dijaga Allah. Jauh dari balak dan musibah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana lahu bi kulli khatwatin ajra syahid. Subhanallah ikhwan. Setiap langkah kita mengunjungi orang soleh, orang alim tadi, dicatat seperti setiap langkahnya para syuhada fi sabilillah. Luar biasa. Nah, kalau kita mendapatkan ya di Palembang ada seorang alim soleh, apalagi nampak benar ada sifat zuhud, sifat waroknya, tidak ada iltifat noleh kepada dunia, keikhlasan ada pada dirinya, akhlak apalagi ditambah, maka datanglah kepada mereka di majlis mereka dengan niat juga menziarahi mereka. Duduk di majlis mereka itu sudah sempurna kemuliaan, tapi tambahkan dengan niat menziarahi mereka, niat untuk bermusafahah kepada mereka, niat untuk melihat mereka. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajrun syahid. Dari setiap langkah menuju ke mereka orang-orang saleh, orang-orang alim tadi diberikan ganjaran pahala oleh Allah seperti setiap langkah para syuhada, orang yang berjihad di jalan Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk menziarahi orang-orang alim semasa hidup mereka terutama dan juga setelah wafat mereka. Semangat kita untuk mengunjungi magam-magam para aulia Allah. Tapi maaf ikhwan, malu dirilah, jangan mengunjungi wali, mengunjungi ulama ketika ada masalah. Ada masalah mentok urusan dunia, pengen cepat hajat kabul, magai kiai, magai kubur wali. Giliran jaya, giliran nikmat, giliran bagus, giliran lancar, tak tertoleh. Jangan seperti itu. Ya.
Aulia Allah tidak akan cemburu, Pak. Mereka tidak akan mengungkit-ungkit sikap kita yang seperti itu. Tapi tidak pantas. Kunjungilah mereka di saat kita senang, di saat kita jaya, di saat kita tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita ada masalah, tanpa kita kunjungi, mereka akan perhatian dengan kita. Tapi kita selesaikan beberapa hadis lagi. Masih cerita tentang menziarahi ulama. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Hurairah sahabat agung Rasulullah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar dengan telingaku ini, ucapan baginda Rasulullah. Mendengar suara agung Rasulullah, itulah kemuliaan mereka sahabat Rasulullah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man zara aliman damintu lahu 'alallah jannah. Siapa yang mengunjungi orang alim, aku beri jaminan mereka untuk mendapatkan surga. Kata siapa? Rasulullah. Tapi itu tadi ikhwan, menziarahi dengan niat yang baik, dengan adab yang baik, dengan cara yang baik. Berapa banyak kadang-kadang kita ngeri ikhwan, apalagi orang yang memang duniawi. Datang ke kiai kita, datang ke kiai, ziarah ke makam kiai. Begitu HP berbunyi, langsung ngangkat, berteleponan. Yang dibahas tentang dunia. Dia lupa di depan kiai ini, depan wali min auliyaillah, depan makam habaib yang kedudukannya tinggi. Seandainya wali atau habib hidup, berani tak kita ngangkat telepon? Tak berani, ikhwan. Uladab. Ya. Bahkan kita kadang-kadang ngobrol hal-hal yang tidak pantas untuk diobrolkan. Kita bayangkan kalau mereka itu hidup, pantas tak kita berbicara? Pantas tak kita membicarakan perihal duniawi atau mengobrolkan tentang hal-hal yang mereka tidak suka? Kita silentkan HP kita. Macam kita menghadap pembesar dunia. Tak berani kita HP berbunyi. Lalu yang menghadapi mereka para awliya, para salihin. Wa an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Ali bin Abi Thalib telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman ay fi qabrihi thumma qara'a indahu ayat min kitabillah a'tahu Allah taala bi'adadi khatwatihi gusuran fil jannah wa kana lahu bi kulli harfin qira'ah ala qabrihi qasr min jannah min dhahabin kadza fi riyadus salihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, beliau mengangkat hadis yang sahih, lalu dinukil oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Hadis datang dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau dapatkan hadis ini dari Rasulullah. Man zara aliman ay fi qabri, siapa yang mengunjungi orang alim di kuburnya, kuburan orang alim, kuburan waliullah. Thumma qara'a indahu ayatun minal kitabillah, lalu dia membaca ayat Quran, entah Fatihah, entah Qul Huwallahu, entah ayat kursi, entah Yasin, entah Tabarak, entah apalah. Bi'adadi, maka Allah Subhanahu wa taala kataballah a'tahu Allah taala bi'adadi khatwati gusuran. Allah akan memberikan kita dengan hitungan berapa langkah, berapa jauh kita menuju ke rumah gemari tadi, istana, 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 istana di surga. Wa kana lahu bikulli harfin, bahkan dari setiap huruf yang kita baca tadi, setiap huruf, Qul huwallahu ahad, Qul 2, huwa 2, Allah 5, 9, ahad 4, 3, 11. Itu baru Qul huwallahu ahad, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim 19. Di setiap huruf tadi Allah akan bangunkan buat kita istana di surga terbuat dari emas. Shallu ala Nabi Muhammad. Wajar tak kalau kita nak mulia ke ulama? Berkat mereka meninggalnya mereka, baik kita dapat keberuntungan besar. Mereka sudah wafat, ziarah ke kuburnya. Begitu besar Allah berikan kepada kita. Pantas kalau kita menganggap ini adalah karamah.
Karamahnya bukan karamah yang dohir, karamah bisa menghidupkan orang mati, bisa terbang di langit, jalan pocok banyu, ngerubah batu jadi emas. Tapi ini karamah yang luar biasa. Berkat ziarah ke mereka, baik kita dapat istana di surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallah beruntung benar kita orang Palembang. Ya, begitu banyak magam-magam aulia Allah, begitu banyak magam-magam orang-orang saleh yang kita yakin semua mereka pasti orang alim. Wallahu a'lam bissawab. Selesai sudah fasal ini, insyaallah kita akan masuk pada pertemuan berikutnya nanti bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Fadal adzan bizan, kita tutup dengan doa. Adzan isya jatuh. Yang nak wudu silakan. Bisa adzan. اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى بالصلاة مرحبا أهلا وسهلا الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله رضينا بالله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية رفيع وبعثه مقاما محمود الذي وأتاه. يا أرحم الراحمين ربي اغفرني ولدي ربي اغفرني ولدي ربي اغفرني ولوالدي ربي اغفرني ولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. تفضل.